السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک مچھلی کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوقات کی دعوت کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیوں کی، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند اور جناتوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ ہوا بھی ان کے حکم کے مطابق اپنا رخ بدلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شاندار بادشاہت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں تیری ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ 1 سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اچھا 1 مہینہ تو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، اچھا 1 دن کی تو مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سلیمان علیہ السلام کو رزق دے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی اجازت دے دی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تیاری شروع کی اور دعوت کی تیاری میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں بھی جڑ گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ہوا، ٹھنڈی ہو کر چلو تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے، کھانے کو خراب نہ کرنا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو بھی حکم فرماتے تھے، ان کی بادشاہت ہوا پر بھی تھی۔ اور پھر اتنا لمبا دسترخوان بچھایا گیا کہ 1 مہینہ چلنے کے بعد اس دسترخوان کا سرا ختم ہوتا تھا، اس قدر چوڑائی تھی، اسی قدر لمبائی بھی تھی۔ اور کھانا بنانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں اور انسانوں کی مدد لی اور 1 مہینہ لگا کھانے کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور کھانا بڑے بڑے دیگوں میں پکایا گیا، اتنے بڑے دیگ تھے کہ اس برتن کو انسانوں کو اٹھانا آسان بات نہیں تھا، وہ برتن جناتوں کی مدد سے اٹھائے جاتے تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو جمع کر دو، یعنی کہ گائے، بکریاں، دمبے جتنے بھی ہیں سب جمع کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کی جمع کیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان بکریوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تمام بکریاں، دمبے، مینڈے، مچھلیاں، مرغیاں ذبح کر دی گئی اور پھر ان کو پکایا گیا، سبزیوں کو کاٹا گیا اور تمام انسانوں نے مل کر سبزیوں کو کاٹا اور پھر جنوں نے کھانے کو دیگوں میں پکایا، کیونکہ انسانوں کا اس دیگوں کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل بات تھی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان کو بچھانے کا حکم دیا اور پھر کھانا پوری طرح تیار ہو گیا۔ 1 مہینہ لگ کر سارا کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان اس قدر لمبا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت تک چل کر جانا ہوتا تھا اور چوڑائی
भी उसी कदर लंबी थी। दस्तरखान इस कदर लंबा था और फिर दस्तरखान पर देगों को सजाया गया और फिर दस्तरखान पर तमाम खाना रख दिया गया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह ताला हुक्म करो। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान पहले ज़मीन वालों से शुरुआत करोगे या पानी वालों से शुरुआत करोगे? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे रब मैं दरिया की मछलियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। और फिर समंदर की एक मछली बाहर आई और कहा, ए सुलेमान तुमने दावत की है, आज हम सबको तुम्हारी दावत है, मुझे ये पता चला है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मछली तुम ठीक कहती हो, आज मैंने तमाम मखलूक़ात की दावत की है। ए मछली तुम ठीक कह रही हो और तुम खाने की शुरुआत करो। और फिर मछली खाने के करीब आ गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली को देखकर हैरान रह गए कि मछली दस्तरखान के करीब आई और देगों के साथ सारा खाना निगल गई और जितने भी देग बड़े बड़े देग थे, एक अकेली मछली उन देगों को निगल गई। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तमाम मखलूक़ात के लिए एक महीना लगाकर खाना बनाया था, एक मछली ने सारा खाना खा गई। और फिर मछली कहने लगी, ए सुलेमान मेरा पेट में अभी भी गुंजाइश है, क्या और भी खाना बाकी है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सारा तो तुम खा गई, कुछ भी बचा नहीं है, ये मैंने सारी मखलूक़ात के लिए बनाया है। तो मछली ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आज तुम्हारी वजह से मैं भूखी रह गई, मेरा अल्लाह ऐसे ये तो सिर्फ मेरा एक निवाला है, मेरा अल्लाह ऐसे 3 निवाले मुझे खिलाता है, मेरा अल्लाह रोज़ मुझे ऐसे 3 निवाले खिलाता है और मुझे रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया तो अल्लाह ताला मेरी रोज़ी का इंतज़ाम करता है और तुम्हारी वजह से मैं भूखी जा रही हूँ, ऐसे मैं 3 निवाले खाती थी, मेरा पेट नहीं भरा है। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में माफ़ी मांगी और कहा, या अल्लाह खिलाने वाला पालने वाला तू है, हम कौन होते हैं तेरी मखलूक को खिलाने वाले, हमारे बस में ये तक नहीं अल्लाह कि हम तेरी मखलूक में एक मछली को पेट भर कर खाना नहीं खिला सकते, और हम कौन होते हैं तेरी सारी मखलूक़ात को खिलाने वाले। तो पालने वाला अल्लाह है, तो रोज़ी की फ़िक्र करना बंद करे क्योंकि पालने वाला हमारा अल्लाह है और अल्लाह ताला तो अल-राज़िक है, रिस्क देने वाला है। तो रिस्क की फ़िक्र करना बंद करे, अपनी आमाल को ठीक करे क्योंकि तुम्हारा जहाँ नसीब हो तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुँच जाएगा। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को ऐसा रिस्क ढूंढता है जैसे भूखा शेर जानवर को ढूंढता है, उसका रिस्क उस तक पहुंचता ही है। तो तुम रिस्क की फ़िक्र करना बंद करो, रिस्क की फ़िक्र करना बंद करो और अपनी आमाल को ठीक करो क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क का वादा किया है, मगर तुम इसकी फ़िक्र करते हो, मगर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा नहीं किया। तो तुम इसकी फ़िक्र करो, तो अपने आमाल को ठीक करो, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश अपनी मग़फ़िरत करवा लो इस दुनिया के पीछे, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारा अल्लाह कहता है कि ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी दुनिया की फ़ना होने वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर और पसंदीदा है। तो तुम आखिरत की फ़िक्र करो, रिस्क की फ़िक्र मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो वो रिस्क भी देगा और तुम्हें रिस्क तुम लेकर आए हो। जब इंसान पैदा होता है तो वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है और रिस्क अपने को ढूंढता है, रिस्क खाने वाले को ढूंढता है। कहते हैं ना, दाने दाने पर
लिखा होता है। खाने वाले का नाम तो अपनी आमाल को सही करो, अपनी आमाल की फिक्र करो, दीन की फिक्र करो, इस दुनिया के झमेले झंझट में मत पड़ो और माल को जमा मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में हमेशा कहता है कि तुम खर्च करो मैं तुम्हें दूंगा, और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम खर्च करो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा है कि तुम जमा करो, और अल्लाह ताला ने माल जमा करने को नापसंद फरमाया है। अल्लाह ताला हमेशा कहता है कि तुम माल खर्च करो मैं तुम्हें दूंगा। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए, इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।